میں کل جو ہے ایک نیوز میں سن رہا تھا کہ میں یہاں پر کچھ الیکشن کے سلسلے میں آ رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ الیکشنز، یہ سیاسی پارٹیاں، یہ نظریے، یہ ہر بندے کا اپنا اپنا ہے اور وہ چلتا رہے گا. لیکن یہاں پر ہمارا یا میرا بنیادی مقصد جو پاکستان میں رول آف لا اور سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کو روندا جا رہا ہے، اس کے سلسلے میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر آنا پڑا، اور یہاں پر میں صرف اور صرف میرا واحد مقصد وہی ہے کہ میں یہاں کھڑا ہوں. میرے معزز وکلاء صاحبان، اگر میں آپ کو قانون کا درس یہاں دوں تو یہ زیادتی اس لیے ہوگی کیونکہ آپ کا فیلڈ وہی ہے، لیکن بہرحال جن زیادتیوں سے ہم گزر رہے ہیں ان کا تھوڑا ذکر میں ضرور کروں گا. 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو ہمارا خیال ہے کہ عدالتوں کو مفلوج کیا گیا، اس کی مثالیں ہم پیچھے زیادہ نہیں جائیں گے. میں ایک صوبے کا، آپ سب کا منتخب کردہ وزیر اعلیٰ ہوں، چاہے جس بھی پارٹی سے ہوں. یہاں پر ہمارے کافی دوست مختلف پارٹیوں کی لائر فارمز بیٹی ہیں، لیکن میں یہاں پر جو ہے لایا گیا نہیں ہوں، میں منتخب ہو کر آیا ہوں اور الحمدللہ ایک جمہوری طریقے سے آیا ہوں. تو میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے، جو ہمارے پارٹی کے تاحیات چیئرمین ہیں، ان سے ملوں. 2 سال سے میں ملا نہیں تھا، تو میں ان سے پالیسی گائیڈ لائنز لوں کہ میں نے یہاں پر کرنا کیا ہے. بہرحال وہ ایک طرف، جو آئین اور قانون کی میں بات کرنے لگا ہوں وہ دوسری طرف، اور مین بات وہی ہے. میں نے بحیثیت گورنمنٹ اپنے صوبائی ہوم ڈپارٹمنٹ سے کہا کہ آپ پنجاب کے ہوم ڈپارٹمنٹ اور وفاق کو لیٹر لکھے کہ میں ملنا چاہ رہا ہوں. وہ لیٹر لکھا گیا. پھر وزیر اعظم صاحب کی کال آئی، میں اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھا. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں ملنا چاہتا ہوں. اس کے بعد جب مجھے اجازت نہیں ملی تو میں ہائی کورٹ گیا. جو ہمارا آئینی اور قانونی راستہ تھا وہ میں نے اختیار کیا. وہاں پر 3 ججز بیٹھے. اگر فرض کرے کوئی کہے کہ یہ ایک سیاسی پارٹی کی یا ایک وزیر اعلیٰ کی کمزوری ہے تو یہ آپ کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے. یہ ہماری عدلیہ کی بے بسی ہے، ہماری ججز کی بے بسی ہے، جن کو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے مفلوج کیا گیا ہے. جو ڈگنیٹی دی ہماری ججز کی کہ وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، سینئر کو سینئر رہنے دیتے تھے، جونیئر کو جونیئر رہنے دیتے تھے، اور وہ اپنے فیصلے امپلیمنٹ کرنا جانتے تھے، اس چیز کو جو ہے ختم کر دیا گیا. اور ایک حوالدار جو ہے وہ 3 ججز کے آرڈر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں، جو باعث شرم. ابھی میرے معزز وکلاء، بات یہ ہے کہ آج اگر فرض کرے کوئی اس لیے چپ ہے کہ میرا گھر جل رہا ہے اور آپ کچھ نہیں کہیں گے تو یہ آگ آپ کے گھر تک پہنچے گی، اس میں آپ بھی جھلسیں گے. یہ گھر جو ہے یہ آگ آپ کے گھر کو بھی لپیٹ میں لے گا، آج ہو، کل ہو یا پرسوں ہو. جسٹس وقار سیٹھ شہید، ارشد شریف شہید، اس طرح کے ہمارے بہت سے ججز صاحبان، صحافی برادری، وہ ہمارے سامنے ہیں. ہم ان پر چپ رہے. عمران ریاض صاحب کو اٹھایا گیا، صابر شاکر ملک چھوڑ کے چلے گئے، معید پیرزادہ، اس طرح بہت سے صحافی، میں نام لیتے لیتے تک جاؤں گا. کیونکہ وہ ظالم کو ظالم کہہ رہے تھے، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کر رہے تھے، آزاد میڈیا کی بحالی کی بات کر رہے تھے،
अपनी ज़मीर की सुन रहे थे, उन पर जो है पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर दी गई। बाकी जो सहाफ़ी बरादरी है, अगर वो चुप है कि आज इन पर है, कल उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, तो उनका नंबर भी आने वाला है। तो इसलिए मेरे अजीज साथियों, हमने आवाज उठानी है, क्योंकि हमने बंदूक का मुकाबला बंदूक से नहीं करना। हमने बंदूक का मुकाबला आईन और कानून के दायरे में रहकर तमाम वो हरबे इस्तेमाल करने हैं जो हमारा आईन हमें इजाजत देता है, और पाकिस्तान में जो है रूल ऑफ लॉ लाना है। आप लोगों का मेन किरदार है। मैंने परसों भी एक जगह पर कहा कि हमारे मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान को अगर यह लग रहा है कि वो अपने फैसले मनवा नहीं पा रहे हैं और वो लेटर लिख रहे हैं कि उनके फैसलों में मुदाखलत हो रही है, तो आए हमारे सामने। ये वकला बहादुर वकला है, इन्होंने तहरीकें चलाई हैं पाकिस्तान में आईन के लिए, पाकिस्तान में कानून के लिए, और बड़े बड़े अमर जो हैं इनके सामने ढेर हो गए हैं। तो इंशाल्लाह ये वकला भी साथ देंगे, हम आवाम भी साथ देंगे, और तमाम सियासी पार्टियां भी इंशाल्लाह ताला साथ देगी, और पाकिस्तान में जो है हम आईन और कानून की बालादस्ती लाएंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी जो सदर साहब ने बातें की, हमारा यकसा निज़ाम तालीम, उस पर काम शुरू है। पहली से लेकर 8वीं तक तकरीबन हमारा जो है यकसा निज़ाम तालीम आ चुका है। 8वीं से लेकर 12वीं तक इंशाअल्लाह ताला 2026 में होगा, और ये स्लोली जो है इसको हम इम्प्लीमेंट करते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पहली से लेकर तमाम तालीम इंशाअल्लाह ताला ये हम यकसा निज़ाम तालीम लाएंगे, ताकि अमीर और गरीब के लिए एक ही तालीम हो। इसके साथ साथ जो उन्होंने अमन की बात की, मैं चाह रहा ये हूं आप वकला से कि हम पार्लियामेंटेरियन हैं, हम भी अपनी सोच के मुताबिक ऐसे कवानीन लाएंगे, ऐसी लेजिस्लेशन करेंगे इंशाअल्लाह ताला जिससे आम आवाम का फायदा हो। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि हमसे कोई चीज मिस हो रही है, या हम वो लेजिस्लेशन नहीं कर पा रहे जो हमारे बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, तो हमारे एजी साहब भी हैं, आपकी तंजीमें भी इधर हैं, बार एसोसिएशंस की, आप वो कवानीन लाए इंशाअल्लाह ताला। कैबिनेट और असेंबली से पास करवाना मेरा काम है इंशाअल्लाह ताला। जो बंदूक के जरिए या डंडे के जरिए आईन के उन आर्टिकल्स को रौंद रहे हैं जिसमें हमने आम आवाम को, अपनी मीडिया को, अपने वकला को, अपनी जुडिशरी को तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, तो इंशाअल्लाह ताला उस कवानीन के जरिए जो हैं उनको हम मजीद सख्त करेंगे और उसके इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ अमन व अमान, इसमें आप लोगों ने हमारा साथ देना है, क्योंकि जो कोलेटरल डैमेज जैसा नासूर जिसकी वजह से दहशतगर्दी खत्म नहीं होती बल्कि मजीद बढ़ती है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाता है कि एक मासूम इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो फिर बहैसियत मुसलमान और बहैसियत पाकिस्तानी हमने आम आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है। उसके लिए भी इंशाअल्लाह ताला मेरी स्पीकर सूबाई असेंबली से बात हुई है, उसके लिए भी कवानीन ला रहे हैं ताकि किसी मासूम की जान जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस या सूबाई या मरकजी हुकूमत के हाथों से ना जाए, और अगर जाती भी है तो उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई हो सके। हमने कोशिश करनी है साथ मिलकर बिला तफरीक सियासी पार्टियां, सियासत होती रहेगी और होती आई है, लेकिन इस दफा इंशाअल्लाह ताला हमने मिलकर, हम सब ने मिलकर पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया की बहाली, आज़ाद मीडिया की बहाली, बुनियादी जो हमारे इंसानी हकूक हैं, इन सब का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है और इन सब को जो है इम्प्लीमेंट भी करवाना है। मैं एक दफ़ा फिर आप तमाम साहिबान का
دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہم مل کر انشاءاللہ تعالی آزاد عدلیہ کی بحالی، آئین اور قانون کی بالادستی لائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہر صورت لائیں گے. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ. اچھا، یہ